מקום חזק בילדות, שאולי ההתחברות הכי חזקה שהייתה לי למשהו מחוץ לחיים שלי בתור ילד. רוב הספרים שקראתי בילדות היו שואה ותקומה. היה ציר ברור כזה שכל האחים של סבתא שלי נהרגו בשואה וכל המשפחות שלהם וכל מיני סיפורים עליהם, והעצב של יום השואה, הקדושה אפשר לומר של זה, מאוד אפשר לראות את זה פה ביד ושם, שזה ממש נראה כמו בית המקדש הדברים פה, וגם התחושה פה היא שאסור להשוות, זה מין דבר שהוא קדוש. כי אני חושב שכל העניין של השואה היה חזק נורא, זה היה מין אורגזמה כזאת של כאב, וזה היה מחזק לי את התחושה שאני צריך, כמו אחים שלי, כמו אבא שלי, ללכת לצבא ולהקריב את עצמי למען משהו, ובגלל שלא היה אלוהים, אז זאת הדת שהרגשתי שהייתה שלי, הציונות סלש שואה תקומה. היה לי את הצבא בקטע של חלום, כאילו, וציפייה, שזה כבר כל המיסטיקה, זה האידיאולוגיה, כל מה שגדלתי על התדמית הזאת של חייל, We were 13, very close to a road, and then we had to block it. We blocked this road so no one will pass into the village. That another troop was arresting someone, and we had the megaphone and the light, and everyone who tried to pass, we put some rocks on the road, and when someone came, we shouted and we signaled with lights, so they'd stop and we'll wait with us until. And a few people came and stopped. Someone from a bakery and some people working, and 4 o'clock in the morning. The last one was a Palestinian police jeep. They came and they didn't stop, or they didn't seem to be stopping. And then someone shouted that he sees a gun from inside, and we all shot at them. And there were 5 there inside, and they shot a little bit back at us, a few bullets, not more. It was about 20 meters away, but it was dark, so I didn't see apart from the lights of the jeep. And they turned back, and while we were shooting at them, they managed to drive away from the same place where they came from, about a few hundred meters, and they died there. And one of them, while turning, he fell off in the spot very close to us, where he laid up until noon or something, that we were there still. So we saw him all the time, and there was a stage after we understood that he fell close to us, and his phone was ringing. Someone was trying to reach him. The commander understood that it's somewhere there, and he took the gun and a few others to re-kill him. There's this Nohal. Don't know how to say it. אולי אני אעבור לעברית. משהו טוב לך. הוא עשה מה שנקרא וידוא הריגה. הלך, זה היה עוד חושך. הוא לא היה חמוש, הוא לא היה שום דבר, הוא הלך ווידא שהוא מת, עם כמה כדורים. ואחר כך אני הייתי שם ליד, היינו צריכים לפוצץ את הכביש הזה שהוביל לכפר, מין עונש כזה לכולם. אז במשך, אני סחבתי את כל החומר נפץ וזה,
כשפיזרתי אותו על הכביש, אז הוא ישר שכב לידי. בחור הזה, אני לא ממש זוכר איך הוא נראה, אני זוכר שהיה לו שפם כזה וזה, והסתכלתי עליו וחשבתי לעצמי שבטח מתישהו אני צריך להיזכר בזה, כי תמיד אומרים שיש טראומות ופוסט טראומות, ואם אתה הורג מישהו אז אתה לא... אבל לא הרגשתי שום דבר. זה לא שהסתכלתי על הבחור הזה ולא ראיתי שהוא... חשבתי על זה שיש לו אישה וילדים, ושבטח הוא לא יחזור, והם יחכו לו. לא, היה שם עוד קצת קרב כזה, אבל מרחוק, לא... ובסוף זה נשאר מין כזה ככה. לא התרגשתי מזה אף פעם בצבא. התרגשתי מזה, אבל לא מעבר לשמחה או כאילו הצלחנו משהו כזה. הרגשנו מאוד גיבורים. רק אחרי הצבא התחלתי להרגיש לא בסדר עם זה שאני לא מרגיש שום דבר לגבי הבן אדם הזה. לגבי האנשים בכלל שהרגתי שם, אבל כאילו רציתי שיהיה לי איזה טראומה כזה שקופצת לי, איזה סיוטים, איזה פרצוף שקופץ, משהו שאני יכול להגיד שאני טראומטי. ممكن 7 سنين أو أقل، أذكر ممكن أقل حسب ما أنا بتذكر. يعني القطعة اللي بتذكرها أول قطعة تيجي مباشرة لفكري. أنا كنت ممكن 6 سنين. أول منظر أنا شفت لأي شيء اسمه احتلال أو جنود، أو كنا في منطقة بعيدة جدا، إحنا نسكن في كهف ليس في بيت ولا حتى بيت شعر. أنا لاحظت طائرة هليكوبتر نزلت على الأرض. بالنسبة لي كان هذا إشي زي شيء نزل من الفضاء، نزلوا منها مجموعة جنود وأجوا باتجاهنا، قطعوا الوادي على مكان الكهف اللي احنا ساكنين فيه. وأنا أذكر إني كنت واقف في جنب أمي وبنظر لهذول الجنود اللي نادوا على ابن عمي، كان طبعا كبير، وحكوا معه شوي. بعدين سمعنا صوت عالي جدا، كانوا صفعوا على وجهه اللي هي بالكف، وأصبحت والدتي ووالدة ابن عمي يصيحوا على الجنود. طبعا كان وقع على الأرض، فكان إشي بالنسبة لي إشي مرعب. أنا كثير خفت وظليت بمعنى متمسك في والدتي. أنا خايف من هذول الناس. ودائما أسمع كلمة اليهود، כאילו ברמה מסוימת שהייתי מסתכל על יהודים, זה האחר, הצד השני, יהודי, ציוני, ישראלי, אויבים, זה אותו דבר. עכשיו, נשים, ילדים, מתנחלים, אזרחים, חיילים, אותו דבר. הייתי מאמין בהשמדת הצד השני לגמרי. أنا كانت أول عملية إلقاء قنبلة يدوية على دورية لحرس الحدود في 85، بداية 85. التنظيم كان عندنا شخصي، يعني لم ننتمي لمجموعة خارجية فاتحة وجبهة شعبية. كنا مجموعة زي ما حكيت دائما، كنا مجموعة خلينا نقول أطفال، أولاد. الواحد فينا بلش لحاله يعني، أو فكر في الانتقام، أو فكر يعمل إشي. مثلا أنا بلشت لحالي أرفع العلم الفلسطيني למה كنت 13 سنة. אתה לומד מהסביבה, לומד מהכיבוש עצמו בהתנהגות, והשירים כאילו הלאומיים הכבדים היינו שומעים ברדיו, כל הרבולושן כאילו, שמדברים על הכאב ועל הסבל, אותו סבל שאתה רואה אותו. מרים את זה בדרך שירים, אז כאילו זה עובד לך בפנים, וזה מעודד את המחשבה שלך להתנגד לאויב הזה, וזה משהו כאילו גיבורי. אני התחלתי כאילו להיאבק או להרים דגל פלסטין ולזרוק אבנים בהתחלה, לפני השירים הללו.
לפני שהייתי שומע אותם. אז כאילו הרגשה הטבעית שאתה צריך להתנגד, זה מאוד טבעי. להגן על הפרידום שלך, על החירות שלך האישית כילד. אתה רוצה לשחק במגרש הזה בלי פחד. אם אתה רואה ג'יפ של המג"בניקים או משטרה או ישראלי, יהודים, אתה בורח לבד. כאילו אתה הרגת מישהו מהם ובאים לקחת אותך. סימן שהם אם תופסים אותך ככה ברחוב. יורד מישהו, נותן לך סטירה. אז אתה רואה שברחוב, אם אתה רואה אותם, אתה חייב לברוח. ומכאן אתה כאילו יש לך הרגשה להתנגד להם, נגדם, בלי שום השתייכות לשום דבר פוליטי. פלסטין, אינדיפנדנס, מדינה עצמאית, ריבונות. לא, אתה לא מבין את זה, אתה לא יודע את זה. כשאתה מתבגר ומתחיל כאילו, אתה מאבק נגד זה, ואתה שומע מישהו מעודד אותך, כן, אני חושב את זה, להיאבק נגדם, לא לקנא להם. אגיד שזהיתי כאילו הזהות הלאומית שלי כפלסטיני. ואני חושב שזה היה מאוחר. ואני יכול להגיד שהייתי כאילו מוכן ללחם כלוחם חירות שהייתי בבית סוהר. זאת אומרת, אחרי שהייתי בכלא. לפני זה, כן שזה גדל איתי לאהוב את המולדת, כמו שאר העולם. אבל בגלל שאנחנו במצב מאוד מיוחד, תחת כיבוש, ותחת השפלה, ותחת התעללות, שזה גודל איתך לאט לאט, אבל בהתחלה זה לא היה למען פלסטין, ולא היה למען העם הפלסטיני. היה למעני, אני עצמי, שכאילו סבלתי מהאנשים הללו במיוחד, שהייתי באיזו הפגנה, תפסו אותי, נתנו לי כמה סטירות, ואני לא יודע על מה ההפגנה ומה אני עשיתי לאנשים הללו. חוץ מזה, זה אנשים זרים, שאתה לא מבין מה הם מדברים ולמה הם בו, אתה לא מבין. ולאט לאט זה יתבגר. וכאילו אתה מתחיל להבין שאתה צריך להתנגד להם. ואתה לומד מהם, מההתנהגות שלהם. הם באים לראות, לפזר את ההפגנות, לזרוק גז מדמיע, ואתה אין לך מה לעשות. אז אתה מתחיל גם כן להתנגד באמצעים שיש לך. אבנים, להרים את הדגל, וכאילו היינו כילדים חושבים, למה הם יותר חזקים מאיתנו? פשוט יש להם נשק ואין לנו נשק. אם יש לנו נשק, אנחנו באותו רמה. So what we've just seen are two stories of trauma. And what we've come to understand about trauma is that it shatters your perception of the world. It turns what you thought was lawful about the world into something unlawful, in which there is no third. But the shattering is very different for Itamar and Bassam. In both cases, the trauma has been organized into some kind of historical narrative. It has to get worked into a narrative. But for Itamar, this occurred before he was born. Before he was born, there was a huge trauma, and this trauma was worked into a narrative and solidified in the state, in the culture, in the ideology that he grew up with. And what we're seeing here with Bassam is something quite different. He has a fresh trauma. And this trauma also has to get worked into a narrative of revolution, of liberation, through songs, through stories. But still, it's very fresh for him because he's discovered that someone can come in and actually invade your world with a helicopter and change everything. That happens when he's very young. And then he finds out how to organize that through a story.